رسول فرماتے ہیں وہاں خداوند عالم نے مجھے کہا اے میرے حبیب سن، جانتا ہے یہ علی کون ہے؟ محمودن عند الحق کے، محمودن عند الحق کے، اے میرے حبیب یہ وہ ہے جو میرا محمود ہے، یہ وہ ہے جو میرا محمود ہے۔ سن میرے حبیب، ھذا رفیقی و انیسی و مصاحبی، اے میرے حبیب یہ میرا رفیق ہے، یہ میرا انیس ہے، یہ میرا صحابی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی، موذین جتنے بیٹھے ہوئے توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا رفیق ہے، میرا انیس ہے، میرا صحابی ہے، میرا رفیق ہے، میرا انیس ہے، میرا صحابی ہے۔ اب علی کے مقابلے میں نہ کہا کرو کہ فلاں علی جیسا، فلاں علی جیسا، فلاں یہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، یہ نہ کہا کرو۔ پر سب کی عزتیں اپنی جگہ پہ، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ان کی پاؤں کی خاک ہمارے سر کا تاج صحیح، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزتیں ہیں، اور عزتیں اسی وجہ سے ہیں جو رسول کا صحابی ہے وہ ہمارے لیے عزت دار ہے، ان کی عزت رسول کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن علی کے ساتھ نہ ملایا کرو، وہ رسول کے صحابی ہے، یہ اللہ کا صحابی ہے۔ ملتان والوں جملہ ہدیہ کرنے لگاؤ، دیکھتا ہوں کتنی داد ہے تمہارے پاس اور کتنی داد دے سکتے ہو اس جملے پہ۔ جب حسین کی فضیلت پڑھی جاتی ہے نا، رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، ہم اٹھ اٹھ کے داد دیتے ہیں، ہم اٹھ اٹھ کے داد دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جملہ کہنے لگا ہوں ملتان والوں داد تمہارے پاس کتنی ہے؟ اللہ نے میرے حبیب سے کہا اے میرے حبیب، اے میرے رسول سن، اے میرے رسول سن، انا علی، انا من علی و علی منی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے یہ کہہ کے بتایا، میں نے علی بنایا ہے، میں علی سے ہوں یہ کہہ کے بتایا، مجھے علی نے بچایا ہے۔ کتاب کا حوالہ دے دیا، جسے شک ہو میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر باتیں کسی وجہ سے چھپائی جاتی رہی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، اور یہ کتاب رجب علی برسی آج یا کل کا عالم نہیں ہے، آج سے 700 سال پہلے کا عالم ہے، اور عام عالم نہیں ہے، نجف کے علماء کا استاد ہے۔ نہیں چلو، اگر لوگوں کو تو پرانے علماء اب نام بھی نہیں پتا، میں بھی نئی بات آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ ہر گھر میں موجود ہوگی مختوم صاحب، عرفان بھائی، جج صاحب، ہر گھر میں کتاب ہوتی ہے مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، زیارات کی تفصیل اس کتابوں میں موجود ہے۔ اس کتاب میں ذرا نجف جانے کے آداب پڑھیے گا۔ جب نجف جائیں آپ امیر المومنین کے پاس، پریشان تو نہیں ہوگے نا؟ دو جملے گزارش کرنا، جب آپ نجف جائیں امیر المومنین کی زیارت کرنے کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جب آپ شہر میں داخل ہونے لگیں، شہر میں داخل ہوتے ہوئے روضے پہ جانے سے پہلے جب آپ کو میرے مولا علی کے روضے کا گنبد نظر آئے، جب علی کے روضے کا گنبد نظر آئے، ذہن میں رہے علی کے روضے کا گنبد نظر آئے، جو ہی روضے کا گنبد نظر آئے، آپ کے لیے ضروری ہے مفاتیح الجنان کھول کے دیکھ لینا، جسے شک ہو ابھی ممبر میں لے آئے، میں مفاتیح الجنان میں سے نکال کے دکھاتا ہوں۔ جو نجف جائے ادھر علی کا گنبد نظر آئے، روزے کا گنبد نظر آئے، جو ہی نگاہیں گنبد پہ پڑے، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کے کہو اللہم تقبل سعی الیکا، اللہم تقبل سعی الیکا، اللہم تقبل سعی الیکا، اے اللہ اپنے تک میرا آنا قبول کر لے۔ جی سلامت رہو، مولا عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جیو جوانو، مولا تمہیں زندگی عطا فرمائے، جن تک بات پہنچ گئی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم تقبل سعی الیکا، اے اللہ اپنے تک آنا، اے اللہ اپنے تک آنا، آئے علی تک ہے۔ اور یہ دعا میں نے اور کسی مولوی نے نہیں لکھی ہوئی، یہ دعا معصوم نے بتائی ہے کہ علی کے روضے کو دیکھ کے یا تو معصوم کی زبان پہ شک کرو یا مفاتیح الجنان کو چلا ڈالو۔
जला डालो मफातिह जलाल को, यकीन रखना छोड़ दो। अब्बास कुम्मी की इस शाहकार को खत्म कर डालो शियत से, और अगर खत्म नहीं कर सकते तो फिर इन बातों पे यकीन रखो, मुल्ला के पास उसकी बातें सुनने ना जाओ। शैतान का तरीका है, जब गुमराह करता है मुकद्दस लिबास में गुमराह करता है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। लिबासों के तकद्दुस को न देखिए, जुबान के तकद्दुस को देखिए। अली और वलीउल्लाह कहती हुई जुबान किसी मलाम की होगी तो उसको सलाम है, और अली का इनकार करके बंदा मासूम का लिबास पहन ले उसमें लानत है। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हमेशा अली के बारे में कोई बात कर दी जाए तो उसी में शक क्यों पैदा होता है? अली की फजीलत बयान कर दी जाए तो अली की फजीलत पे शक क्यों होता है? अजीब बात है, इन्हीं मुसलमानों के सामने कहो कि फरिश्ते रिस्क बांटते हैं, फरिश्ते माओ के शिकनों में शक्लें बनाते हैं, फरिश्ते मौत देते हैं। इन्हीं के सामने कहो कि ये फरिश्ते सारे काम करते हैं तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। और अगर कह दिया जाए कि फरिश्तों का उस्ताद अली देता है तो पेट में दर्द हो जाता है। अली से ही सारा बोझ रखा हुआ है, अली से ही सारा बोझ रखा हुआ है। अली बोझ रखना तो दूर की बात है, अली में शक भी ना किया करो, किसी बात को मानने में राई बराबर शक भी ना किया करो। रसूल की हदीस सुनाता हूँ, तुमने खुतबा गदीर फकत इतना सुना है कि रसूल ने इरशाद फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। बस इतना सुन के तुम चुप कर गए और इसी पे तुमने नारे लगा दिए। 18 घंटे का खुतबा है मेरे रसूल का, जो रसूल ने वहाँ पे खुतबा दिया है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। रसूल ने इरशाद फरमाया मन शक्का मन काफरा नहीं, मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब काना मुशरिकन, जिसने अली की विलायत में शक किया वो मुशरिक हो गया। मैं किसी तवालत के मूड में नहीं था, मुख्तसर तकरीर करना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं कि जब छेड़ा जाता है तो बातें करनी पड़ती हैं। अली को मोमिन अपनी मोहब्बत में कुछ आगे कहना शुरू कर दे तो मोमिन के फतवे लगना शुरू कर देते हैं। आओ फिर एक और बयान करता हूँ, ये भी मफाती में भी देख लेना। जब वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए नजफ जाओ, जो ज़ियारत की किताब मिलती है उस किताब में देख लेना। अगर ना हुआ चौक में ज़बान कटाने पे तैयार हो। ज़ियारत की किताबों में जुमला ना मिले, मिंबर पे कत्ल माफ करने के लिए तैयार हो। मासूम इरशाद फरमाते हैं जब हरम अमीरुल मोमिनीन में दाखिल हो जाओ तो इससे पहले कि वो जो मेहराब है जिसे रवाक़े मुबारक कहते हैं, इससे पहले कि उसके अंदर जाओ, अंदर नहीं जाना, बाहर खड़े हो जाना, बाहर खड़े हो जाना पाइंटी की तरफ। अंदर जो सरी है ना, उस सरी में दरमियान में मेरा मौला है, दाई जानिब आदम है, बाई जानिब नूह है, जिसके प्रोटोकॉल में नबी हो उसे अली कहते हैं। ये सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। ज्यादा जहमती आपको नहीं देनी, ज्यादा जहमती आपको नहीं देनी, बस 5 या 7 मिनट और मैंने आपकी जहमतों को तमाम कर दिया। रवाक़ के अंदर दाखिल नहीं होना, पाँव की तरफ खड़े हो जाना है, पाँव की तरफ। कहाँ? पाँव की तरफ शहर में खड़े हो जाना है। शहर में खड़े होकर है तो नबी भी वहाँ मौजूद, लेकिन पुकारना अली को है। पुकारना अली को है। ज़ियारत की किताबों में जुमले दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। जो अगर नहीं यकीन आता तो जो नजफ में मौजूद है उन्हें फोन करके इन जुमलों को पूछ लेना। 2 जुमले बयान करना चाहता हूँ। पहला जुमला ये है, अली को पुकार के कहना मेरे मौला हाजा, अल्लाह से ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाजा मकामो का हाजल मकामो का, ऐ मेरे अल्लाह ये मकाम तेरा मकाम है, ये मकाम। और अब सुनना अगला जुमला मौसीने मुल्तान, जिम्मेदारी से जुमला कहने जा रहा हूँ। इमाम सादिक ने ये जुमला सिखाया है। अली को देखकर अली की जरी को पुकार के कहना या मौला अना अब्दो का फबनो अब्दे का फबनो अब्दे, अली तेरा बंदा हूँ,
انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، تیرا بندہ ہوں، توجہ، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ بندے کا بچہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا ہو۔ جیتے رہو، جیتے رہو، مولا سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرما۔ مولا انا عبدک، میں ذمہ داری لے رہا ہوں لفظوں کی نہیں حرفوں کی۔ انا عبدک وابن عبدک، یا اپنے مذہب کی کتابیں ختم کر دو، یا ان باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دو۔ تمہیں علوم سے دور ہی اس لیے رکھا گیا ہے، ملا نے اپنے حصار میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ بس ہماری باتیں سنتے رہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے حقیقت کیا ہے۔ اور یہاں پہ ممبر پہ آنے والا بھی جو تمہیں مصلی سے دور کرتا ہے، یاد رکھو وہ دور اس لیے ہی کر رہا ہے کہ مصلی سے دور جاؤ گے، مصلی سے دور جاؤ گے، نہ فتواؤں کی کتاب کھولو گے، نہ تمہیں پتہ چلے گا علی کیا ہے۔ بیٹھو مصلی پہ کتابوں کو کھولو۔ میں نے پچھلے سال یہ جملہ کہا تھا، نماز، روزہ، حج، زکات عبادتیں فرض ہی اس لیے ہوئی ہے کہ تمہارے نفس کی طہارت وہاں آ جائے کہ علی سمجھ آنے لگے، علی سمجھ آنے لگے، علی تمہیں سمجھ آنے لگے۔ کھولو ان کتابوں کو، انہیں پڑھو۔ انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، مولا آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں اور دہراتا چلا جاؤں گا جب تک وہ بات ذہن میں نہ آ جائے جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ اگر ابھی ذہن میں نہیں آیا تو میں ساتھ لے کے تمہیں چلتا ہوں۔ وہی مومن جو وہاں پہ علی کو کہہ کے آیا تھا انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، جب یہ دنیا سے چلا گیا تو مولوی نے جنازہ سامنے رکھا اور پانچویں تکبیر میں کہا اللہم ان ھذا عبدک۔ توجہ توجہ اجلال گرامی، آخری بندے تک مجھے توجہ چاہیے۔ جنازہ سامنے رکھے عرفان بھائی، اس نے کیا کہا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے میرے اللہ یہ جو مر گیا نا یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرے بندے کا بیٹا ہے، یہ تیری کنیز کا بیٹا ہے۔ معاملہ عجیب ہے، زندہ تو اپنے منہ سے علی کو کہہ رہا ہے تیرا بندہ، مر گیا تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میرے اللہ تیرا بندہ۔ یہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مخدوم صاحب غور کیجیے گا، زندہ تھا اپنے منہ سے علی کو کہہ رہا تھا تیرا بندہ، مر گیا مولانا صاحب سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا بندہ۔ یاد رکھنا شیعہ جنازہ وہ جنازہ ہے جس میں صرف مولوی کو پڑھنا نہیں ہے، جتنے بندے موجود ہیں ان سب کو پڑھنا ہے، ہر ایک کے لیے جنازہ پڑھنا ضروری ہے، وہ لفظ زبان پہ آنا ضروری ہے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اور یہ جو جنازے کے لفظ ہیں یہ سوائے ان کے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور کسی کے جنازے میں نہیں ہے۔ یا اس نے جھوٹ بولا تھا یا مولوی جھوٹ بول رہا ہے، یا اس نے جھوٹ بولا یا مولوی نے، لیکن دونوں جھوٹے ہو نہیں سکتے کیونکہ دونوں نے اپنا بیان تو دیا نہیں۔ اس نے بھی امام صادق کا کلام پڑھا ہے، اس نے بھی جنازے میں امام کا بتایا ہوا جنازہ پڑھا ہے، دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر ان دونوں سچ کو ملائے کیسے کہ یہ زندگی میں کہہ رہا تھا یا علی تیرا بندہ ہوں، مرنے کے بعد مولوی کہہ رہا ہے میرے اللہ تیرا بندہ ہے، تو نتیجہ بس ایسے بھی بنتا ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے یا اللہ تیرا بندہ ہے، یہ سوائے علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کے کسی کے جنازے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرنے کے بعد اللہ اپنا بندہ بناتا ہی اسے ہے جو زندگی میں علی کا بندہ۔ زندگی میں علی کا بندہ بننا ضروری ہے، اور اگر علی کا بندہ نہیں بنو گے تو مرنے کے بعد اللہ تمہیں اپنا بندہ بنائے گا ہی نہیں۔ اللہ اپنا بندہ، اور یہ علی اور ولی اللہ پڑھنے کا ہی تو کمال ہے، یہ علی اور ولی اللہ پڑھنے کا ہی تو کمال ہے۔ میں نے کہا جنازہ ہر ایک نوجوان خاص طور پہ یاد کر کے رکھے کہ جب کسی مومن کے جنازے میں جاؤ تو اپنی زبان سے جنازے کے لفظوں کو ادا کرو، کیونکہ میرے رسول کی حدیث ہے کہ جب کسی مومن کے جنازے میں 40 مومن کھڑے ہو کے گواہی دے دیں کہ یہ بے گناہ تھا تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔
40 मोमिन गवाही दे दें कि ये बेगुनाह है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। और यही जनाजे में मेरे मौला ने सिखाया, फकत ये नहीं कहना अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक, अगला जुमला कहना है नज़ल बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिन बे, नज़ल बिका व अंत खैरुम मंज़ूलिन बे। तेरे बंदे को तेरे पास भेज रहे हैं और तुझसे अच्छा मेजबान कोई नहीं है। ये सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तेरे बंदे को तेरे पास भेज रहे हैं और तुझसे अच्छा मेजबान कोई नहीं है, तुझसे अच्छा मेजबान कोई नहीं है। अगला जुमला सुनना, जनाजे में खड़े होके मोमिन के जनाजे में हर मोमिन को कहने का हुक्म है कि मोमिन के जनाजे में खड़े होके कहो अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा। ऐ मेरे अल्लाह, हम इसके बारे में खैर के सिवा कुछ नहीं जानते, हम इसके बारे में खैर के सिवा कुछ नहीं जानते। अब जो खड़ा हुआ है, जो नमाज पढ़ा रहा है वो भी, और अगर वो नहीं जानता, पीछे बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, दोस्त खड़ा है, रिश्तेदार खड़े हैं, हर एक जानता है कि इसकी जिंदगी कैसी थी, चाल चलन कैसे थे, करतूत कैसे थे, सब कुछ जानते हुए अल्लाह को कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। गौर नहीं किया विजाने करामी, सब कुछ जानते हुए अल्लाह को कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते। मासूम का हुक्म है, पूछा गया मासूम से, मौला ये क्या हुआ? हम सब कुछ जानते हुए हर चीज का इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ खैर जानते हैं। मासूम ने कहा, जब अल्लाह सब कुछ भूल रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ? तवज्जो नहीं फरमाई। जब अल्लाह सब कुछ भूलना चाह रहा है तो तुम्हें क्या मसला है? अल्लाह ने शर्त रखी है सब कुछ भूलने की। वो कह रहा ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा, मैं सिवाय खैर के कुछ नहीं जानता। और मासूम ने फरमाया खैर से मुराद विलायत अली है, खैर से मुराद विलायत अली है। इसका मतलब जनाजे में खड़े होकर कहो और अल्लाह के हुक्म से कहो हम सब भूल गए, बस इतना याद है अली वलीउल्लाह बोलता था। हम सब भूल गए हैं, बस इतना याद है कि अली वलीउल्लाह पढ़ता था। इसीलिए तो कुरान मजीद की आयत है, मन जाआ बिस्सय्यत, जो एक बुराई लेके आया, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, मुंह के बल जहन्नुम में जाएगा। मुंह के बल एक बुराई लेके आया, बिस्सय्यत, एक बुराई लेके आया। एक बुराई लाया है, लाखों नेकियां हैं, लेकिन मुंह के बल जहन्नुम है। मुंह के बल एक बुराई है, मुंह के बल जहन्नुम है। दूसरी जगह फरमाया वमन जाअ बिल हसनति, जो आया और कुछ नहीं, बस एक नेकी लाया। कुछ नहीं, बस एक नेकी लाया, फज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह उसकी नेकियों को बढ़ा देगा, अल्लाह उसकी नेकियों को बढ़ा देगा। मासूम ने तफसीर में कहा अल्लाह उसके गुनाह भी नेकी में बदल देगा। मासूम उसके गुनाह, अल्लाह उसके गुनाह भी नेकी में बदल देगा। मेरे अल्लाह, वो एक बुराई क्या है जो नेकियों को खा जाएगी, और वो एक नेकी क्या है जो बुराइयों को खा जाएगी। वो एक बुराई क्या है जो नेकियों को खा जाएगी। वो अकेली अच्छाई क्या है जो बुराइयों को खा नहीं जाएगी, बुराइयों को नेकी बना देगी, बुराइयों को भी नेकी बना देगी। मासूम ने फरमाया जो एक गुनाह नेकियों को खा जाएगा वो हमारे जद अली का बोझ है। जो एक गुनाह नेकियों को खा जाएगा वो हमारे जद अली का बोझ है, और जो एक नेकी गुनाहों को नेकी बना देगी वो अली की विलायत है, वो अली की विलायत है, वो अली की विलायत है। बाहर से अली हक, अली जी जिंदगी दराज है। अब ये बात जहन में बैठ गई ना कि अली की विलायत वो नेकी है जो लेकर आएंगे तो गुनाह भी नेकी बन सकता नहीं, बन जाएगा। और अली बोझ वो बुराई है कि जो अगर साथ हुई तो नेकी। अब याद रखना, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा,
सीधी सी दावत फिक्र दे रहा हूँ। अली का बोग्स नेकी को गुनाह बना देगा। बोग्स अली का, बोग्स ज़हन में रहे, बोग्स अली का नेकी को गुनाह बना देगा। अब हाथ बांध के कहता हूँ, बोग्स की वजह से अजान और नमाज में अली न छोड़ना, वरना गुनाह हो जाएगा।